हेलो मित्रों, आज दिवाळीना तहेवारो शरू 11 चालू। हवे तो हूँ तमारा माटे एक सरस दाखलो मूकूं छूं जे 100% पूछाय। आ बधा बेजिक कॉन्सेप्टना दाखला छे। 7मा चेप्टरमांथी आ मोस्ट आईएमपी दाखलो कोयडो 7.8। आ उपरांत बीजा पण गणाईश, पण पहेला आने बराबर करवानो। शरू करीए। कोयडो 7.8 एवुं आप्युं छे 13.8 ग्राम N2O4 1 लीटर कदना पात्रमां लीधो 400 केल्विन तापमाने। एक पात्र लीधुं 1 लीटरनुं, एमां 13.8 ग्राम N2O4 नाख्यो अने गरम करो छो नीचेथी केटला केल्विने 400 केल्विने लई गया छो। आवुं संतुलन स्थपाय छे। N2O4 गैसियस रिवर्सिबली गिव्स 2NO2 गैसियस। गरम करो एटले आ संतुलन अंदर बनी जाय छे, बंध पात्र छे। संतुलने पात्रनुं कुल दबाण बेरोमीटर वडे माप्युं। कोना वडे? बेरोमीटर वडे 9.15 बार मळ्युं। केसी शोधो, केपी शोधो। संतुलने बंने पदार्थना आंशिक दबाणो गणो। आंशिक दबाण गणवाना छे बंनेना। तो आ तमारी जे माहिती रकममां आपी एने तमारे लखवी पड़शे जवाबमां। लख्युं? आटलुं पहेला लखी नाखवुं पड़े। ओके, हवे आगळ वधीए। कईथी शरू करीशुं दाखलो? तो पहेला तमने वजन आप्युं छे। तो N2O4 नुं वजन आप्युं, तो हवेना मोल शोधवाना। तो मोल बराबर वजनना छेदमां अणुभार। अणुभार केवी रीते गणशो? 14 दूना 28 ना 16 चौकू 64 92 ग्राम प्रति मोल। वजन आप्युं छे तो ग्राम ग्राम उड़ी जशे 0.15 मोल आया। N2O4 ना मोल केटला आया? 0.15। हवे तमारे मोल प्रति लीटर तो सांद्रता आई जाए, पण आ पण वायु छे तो वायुनुं शुं शोधवुं पड़शे? दबाण शरूआतनुं। तो N2O4 नुं शरूआतनुं दबाण शोधवुं पड़शे P। तो PV बराबर NRT खबर ज छे आपणने। P बराबर 0.15 मोल हता। 0.083 इंटू 400 कद केटलुं छे? 1 लीटर। तो 4.98 बार आई गया पहेला तमारा। हवे चौथा स्टेप में जे N2O4 जोड़ संतुलन है एने लख्युं। शरूआतनुं दबाण 4.98। आनुं केटलुं हशे? 0। संतुलन सुधी दबाणनो फेरफार मैं धारी लीधो x। तो आ जो 1 वपराय तो आ केटला बने? 2। तो आ x वपराय तो आ केटला बनशे? 2x। तो आ माइनस ने आ प्लस। तो संतुलने आंशिक दबाण आनुं केटलुं? 4.98 माइनस x अने आनुं केटलुं? 2x। संतुलने कुल दबाण ए तमने आप्युं छे, जुओ अहीं ध्यानथी। कुल दबाण 9.15 बार छे। कुल दबाण में અહીંથી જોવું હોય સંતુલને તો સંતુલને कुल દબાણ આ વત્તા આ થાય બંનેના આંશિક દબાણનો સરવાળો PA વત્તા PB ડાલ્ટન પ્રમાણે। તો આ બંનેના આંશિક દબાણ કેટલા? 4.98 ઓછા x વત્તા 2x। તો 4.98 વત્તા x બરાબર 9.15 આવી ગયા कुल દબાણ। હવે x બરાબર મળી ગયા તમને 4.17 બાર। आ x ની કિંમત આમાં મૂકો तो P of N2O4 કેટલા આવશે? 4.98 ઓછા x મૂકી દીધા 0.81। 2x 8.34। Kp બરાબર સમીકરણ જોઈને કહો P સ્ક્વેર NO2 ડિવાઇડ બાય P of N2O4। તો તમને Kp મળી ગયો 85.87 બાર। Kp बराबर Kc इंटू RT रेस टू डेल्टा एन गैसियस जाणो छो। डेल्टा एन गैसियस NP माइनस NR 2 माइनस 1 एटले 1। Kc बराबर किंमतो मूको मोल प्रति लीटर में जवाब आई जशे। एकदम इजी दाखलो, पण केटला मार्कनो पूछाय? 4। केटला स्टेप बने छे जोई लो ध्यानथी? 8 स्टेप। 4 मार्क बेठा लेवा होय तो 8 स्टेप लखवा पड़े। एकदम इजीली मैं समझायो दाखलो। हवे थोड़ू स्वाध्याय पण जोई लईए। तो स्वाध्याय में मोस्टली दाखला मैं कराई दीधा, आगर थोड़ा पाछळना जोईए। 7.19 थी गणावुं छुं। 2-4 दाखला गणावुं, बाकीना तमारे प्रेक्टिस करवाना। 7.19 केल्क्युलेटर लई लेजे रोहन।
કેવી રીતે ગણવા દાખલા મેં રીતો તો આગળ બધી કહી દીધી, હવે ખાલી પ્રેક્ટિસ જ કરવાની છે. તો પહેલાં રીત ઉપર પકડ મેળવવાની, પછી પ્રેક્ટિસ કરવાની. ચલો 7.19 હું ધ્યાનમાં લઉં છું. એક શુદ્ધ PCl5 નો નમૂનો. સ્વાધ્યાય 7.19 શુદ્ધ PCl5 શૂન્યાવકાશ કરેલા પાત્રમાં 473 કેલ્વિન તાપમાને દાખલ કર્યો. સંતુલન પ્રાપ્ત થયા બાદ PCl5ની સાંદ્રતા 0.5 સંતુલને PCl5ની સાંદ્રતા મોલ પ્રતિ લિટર. જો Kc આપ્યો છે તમને 8.3 × 10⁻³ તો સંતુલને PCl3ની સાંદ્રતા અને Cl2ની સાંદ્રતા શોધવાની છે. સમીકરણ લખો. PCl5 રિવર્સિબલી gives PCl3 વત્તા Cl2 સોલિડ ગેસ છે, ગેસ એન્ડ ગેસ. ઓકે, Kc આપ્યો છે, બીજું કંઈ વિચારવા જેવું મને લાગતું નથી આ દાખલામાં. સીધું જ Kcનું સમીકરણ લખી દો. બોલો, PCl3ની સાંદ્રતા ઇન્ટુ Cl2ની સાંદ્રતા છેદમાં PCl5ની સાંદ્રતા. હવે આ એક તૂટે તો આ એક બને ને આ એક બને, તો આ બેનું પ્રમાણ કયું થાય? 1:1. તો આ બંનેનું પ્રમાણ સમાન જ બનશે. ચલો, બંનેનું સમાન તો અહીં આગળ હું લખી દઉં Kcનું મૂલ્ય 8.3 × 10⁻³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ PCl3ની સાંદ્રતાનો વર્ગ, કારણ કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ PCl3 બરાબર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Cl2 બંનેની સમાન જ મળશે, છેદમાં PCl5 0.5 × 10⁻⁻1 અને આ બાજુ લઈ જાઉં 8.3 × 0.5 એટલે PCl3ની સાંદ્રતાનો વર્ગ બરાબર 4.15 × 10⁻⁻1 × -3 -4. 4.15નો અંડર રૂટ કાઢો. ઇન્ટુ 10⁻, આનો અડધો થઈ જશે -2. એ કોની સાંદ્રતા? Cl2ની સાંદ્રતા. આટલા મોલ પ્રતિ લિટર. તમારો દાખલો પૂરો થઈ ગયો મિત્રો. આ તમારું સ્ટેપ 1 અને આ તમારું સ્ટેપ 2. 3 માર્કનો દાખલો છે. આ લખો, આ લખીને આ સૂત્ર લખો એટલે બીજો માર્ક, અને અહીં આગળ આ ગણતરી કરો એટલે ત્રીજો માર્ક તમારો. તમારા લોજિક ઉપર જ તમને માર્ક મળશે. ઇઝી દાખલો છે એકદમ. હજુ એક ગણી નાખીએ. ગણાવું સાહેબ? તમે ગણાવો એટલું અમને ગમે, વાંધો નહીં. હજુ એક ગણાવું પછી જાતે ગણજો થોડું. પ્રતિક સર બહુ સારા, બધા દાખલા જાતે ગણાવે, અમે કશું ના ગણીએ, વાંધો નહીં. ચલો 7.20 રિએક્શન આપ્યું છું, પહેલાં જ લખી દઉં. FeO સોલિડ વત્તા CO ગેસિયસ gives Fe સોલિડ વત્તા CO2 ગેસિયસ. આનો Kp આલ્યો છે, બાજુમાં લખું Kp કેટલો આલ્યો છે? 0.265. T કેટલા? 1050 કેલ્વિન. આટલા 12 આપ્યા છે, અથવા એટમોસ્ફિયર એટલે વાતાવરણ. ઓકે, અહીં વાતાવરણ
એટમોસ્ફિયર. ઓકે, હવે શું કહે છે? CO ને CO2 ના સંતુલને આંશિક દબાણ એટલે P ઓફ CO શોધવાના, P ઓફ CO2 શોધવાના. KP આલ્યો છે તમને. હા, બહુ સીધી વાત કહું તો આમાં આ પદાર્થ ઘન છે અને આ પદાર્થ ઘન છે. ઘન પદાર્થોની સાંદ્રતા એટલે ઘનતા. ઘનતા જે તે તાપમાને અચળ હોય એટલે અચળ તરફ જ લઈ લેવાય. તો KP ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીધું સૂત્ર લખાવો, P ઓફ CO2 ડિવાઇડેડ બાય P ઓફ CO. આટલી ખબર પડી? ઓકે, હવે પ્રારંભિક આંશિક દબાણ આપ્યું છે P ઓફ CO 1.4 અને P ઓફ CO2 0.8. ઓકે, તો અહીં લખીશ પ્રારંભિક દબાણ. આનું તો જોવાનું જ ને, આનું કેટલું છે 1.4. આનું જોવાનું નહીં, આનું કેટલું છે 0.8. અહીં હું લખીશ સંતુલન સુધી ફેરફાર. તો આનો x ધાર લઉં તો 1 મોલ વપરાય તો 1 મોલ બને. તો આ x તો આ પણ x. સંતુલને આંશિક દબાણ આ 1.4 માઇનસ x થશે, આ 0.8 પ્લસ x થશે. તો આ બે વેલ્યુ તમને મળી ગઈ. P ઓફ CO2 0.8 પ્લસ x, આ 1.4 માઇનસ x. KP નું વેલ્યુ 0.265. 0.265 ગુણ્યા 1.4 0.371 માઇનસ 0.265 x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.8 પ્લસ x. ચલો આને આ બાજુ લઈ જાઓ અને 0.8 આ બાજુ લાવો. ધેરફોર 0.371 ઓછા 0.8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બાદ જશે પ્લસ જશે 1.265 x માઇનસ 0.429. ઓકે, તો x બરાબર માઇનસ 0.429 છેદમાં 1.265. આ બરાબર કર્યું? આ ગુણ્યા ઓકે, કોઈ ચિંતા નહીં, બોલો. 0.1265 0.33. ઓકે, આ તમારો આટલું વેલ્યુ આવી એક્સની. હવે એક્સ કોઈ દિવસ માઇનસ ના હોય. KP 0.265 જે આવ્યું તે મૂકીએ આપણે. એક્સની વેલ્યુ 0.33. ધેરફોર P ઓફ CO ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.4 માઇનસ એક્સ. 1.4 માઇનસ 0.33 એટલે પ્લસ 0.33. બોલો 1.73 અને P ઓફ CO2 0.8 ઓછા 0.33 થશે ને. બોલો 0.8 ઓછા 0.33 0.47. આવો જવાબ તમારો આવવો જોઈએ, કારણ કે આ માઇનસ આવ્યો છે. જે આવ્યો તે બરાબર છે.